Very good morning, dear students. Myself, Chodappa Arsing, Assistant Professor of Commerce, JFTC Political. Today, in this session, I discuss another 15 marks problems under 5 insurance claims. Actually, in last sessions, last videos, I discussed already 14-15 marks problems, and today is the last for 15 marks. That is 15 and 16 problems I discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ. Somehow it is difficult to compare to other last problems. See, on 20th July 2020, the garden and business premises of a merchant were affected by fire, and from accounting records salvaged the following information is made available to you. ಸಿ 20/7/2020ಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ 1st April 2019 rupees 1 lakh. Stock of goods at cost on 1st April 2019 is the opening stock, that is preceding year data, trading account, debit side ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Stock of goods at 10% lower than cost on 31st March 2020 1,80,000. This is what preceding year data as a closing stock, trading account, credit side ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 10% lower than means closing stock ಮಾತ್ರ, not opening stock. 10% lower than ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು closing stock value into 100/90 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Purchase of goods for the year from 1st April 2019 to 31st March 2020 is the preceding year data, 4,20,000 trading account debit side ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Sales for the above period means what we call preceding year data, trading account credit side ತಗೊಳ್ತೀವಿ 6 lakh. Purchases less returns for the period from 1st April 2020 to 20th July 2020 rupees 1,40,000. This is current year data, memorandum trading account debit side ಬರುತ್ತೆ. Sales less returns for the above period 3,10,000 means current year data. Above period ಅಂದ್ರೆ 5ನೇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So it is the current year data, memorandum trading account credit side ಬರುತ್ತೆ. Sales additional information. Sales up to 20th July 2020 included rupees 40,000 for which goods had not been dispatched. Goods had not been dispatched ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 20th July 2020 ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And purchase up to rupees 20,000 20th July 2020 did not include rupees 20,000 for which purchase invoice had not been received from suppliers, though goods have been received at the godown. See, purchase up to 20th July 2020 andre it's the current year data, did not include 20,000 for which purchase invoice andre purchase invoice ಅಲ್ಲಿ 20,000 worth of goods include ಆಗಿರೋ purchase ಅಲ್ಲಿ, but the goods have been received at the godown. Godown ಅಲ್ಲಿ goods ಬಂದಿದೆ, godown ಅಲ್ಲಿ goods ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ purchase ಗೆ ಎಲ್ಲಿ memorandum trading account ಅಲ್ಲಿ. Goods salvaged from accident worth rupees 12,000 and these were handed over to the insured ascertained to the value of medical claim for the loss of stock. What is called goods salvaged is given 12,000. Now fourth step ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Actually policy amount is not given in the problem. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st 3/2020. ಸಿ ಕಮ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 1 lakh, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು 4,20,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 6 lakh, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 1,08,000, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ 10% ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1,08,000 into 100/90 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1,20,000 is the actual closing stock. ಈಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ is more compared to debit side 7,20,000. That should be taken both the sides. From that less debit side total amount 1 lakh and 4,20,000. Then we get 2 lakh is the gross profit. Second step, calculation of rate of gross profit. Rate of gross profit is the quote gross profit divided by sales into 100 is the formula, you know very well. 2 lakh divided by 6 lakh into 100, that is 3.33% on sales is the rate of gross profit. Come to very important step, preparation of memorandum trading account. See, memorandum trading account from 1/4/2020 to 20th 7/2020 is the memorandum trading account date, current year date.
ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ 1,40,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ 20,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಡನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1,40,000 ಪ್ಲಸ್ 20 1,60,000 ಯಾವುದು ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಕಮ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 3,10,000 ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, therefore ಹಾಗಾಗಿ 3,10,000 440,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 2,70,000 is the actual net sales. By closing stock on the date of that is what sorry ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 2,70,000 ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. 33.33% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 2,70,000 into 33.33 divided by 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 90,000 is the gross profit. So required to take a total here. Debit side is more compared to credit side. 3,70,000 that should be taken both the sides. From that less 2,70,000 sales we get, that is stock on the date of 5 is the balance figure. Come to next step, calculation of actual amount of loss. Stock on the date of 5 that is 1 lakh. Last step ಬಂದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 12,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 88,000. ಆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಫೈರ್ ನೀಲ್ ಇಲ್ಲ. We get actual amount of loss 88,000. This is what actual amount of loss. Come to last step, calculation of amount of claim. In this problem also does not provide any information about the policy amount. Hence the amount of claim is the same as actual amount of loss. So ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 88,000. ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 40,000 worth of sales for which goods are not dispatched as being deducted from sales. ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೆಮೊ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ₹20,000 unrecorded purchase goods are received at the godown but not received are added to purchase ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ 15th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 16th. The following information is available from the records of Reckless Limited, whose premises were destroyed by fire on 31st August 2020. The salvage was at least 15,000. See, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2020ಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೇಜು 15,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ನಾವು 4th ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st March 2020 rupees 1,32,000. This is previous year closing stock. Previous year closing stock. This should be taken trade account credit side. Trade account credit side. Sales during 1/4/19 to 31st/3/2020 is the preceding year data. That should be taken trade account credit side. Stock on 1/4/19, that is opening stock for preceding year. It is the preceding year data. As opening stock, trade account debit side 90,000. Purchase during 1/4/19 to 31st/3/2020 4,48,000. That should be taken. That is the preceding year data. That should be taken debit side of particular trading account. Return outwards. Returns outwards in 1920 rupees 4,000. This is what return outwards means. What return outwards means? It is a purchase returns. That should be taken 1920 means that should be taken trade account debit side from purchase deduct return outwards. Okay, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. And return inwards, that is what we call sales return in 1920 means preceding year data from trading account ಅಲ್ಲಿ credit side sales ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1st April 2019 was valued at 10% actually, ಅದು ನಾಟ್ 5 at 10% ಅದು 10% below cost.
ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 10% ಬಿಲೋ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು 100% ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಟು 100/90 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st March 2020 ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 10% ಅಬೌವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಟು 100/110 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಷ್ಟು ಸಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31/3/2020 31/3/2020 ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಫ್ 24 ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಸಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. 31/3/2021 ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ 24,000. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ 1/4/2020 to 31/8/2020 is as follows means is current year data ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾ ಏನು, ಪರ್ಚೇಸ್ ₹3,20,000 ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ವಾಸ್ 20,000 ದಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ₹4 lakh what you called for memo trading account credit side on 31/8/2020 goods of the cost price of ₹40,000 were laying with customers on approval basis. On the date of file the customers approved half of the value of the goods sent to them on approval. The gross profit margin charged on the above is normal margin. See ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 31/8/2020 ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 40,000 ವರ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದಾನೆ, ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಧ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 20,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 20,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ 40,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 40,000 ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000ಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್? ಅದು ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2020 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 90,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಹ 10% ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ 100/90 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎರಡನೇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4,48,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ, ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 24,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ 4,24,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 4,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 4,20,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 5,42,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ RIW ಮೀನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 lakh is the net sales. Closing stock is given 1,32,000 is given, but ಅವನು 10% ಅಬೌವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು 100% ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. 100/110 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. therefore is the actual closing stock. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ. 5 lakh plus 1,20,000 ಎರಡು ಸೇರಿ 6,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್.
ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakh is the gross profit. This is a balancing figure. Come to next calculation of rate of gross profit calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Rate of gross profit calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, gross profit by sales into 100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 lakh divided by 5 lakh into 100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20% on sales ಸಿಗುತ್ತೆ. Next very important step, preparation of memorandum trading approach. Debit and credit ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. memorandum trading account from 1/4/2020 to 31/8/2020 up to date of 5 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇನ್ನ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದೀವಿ. ಇದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. That should be taken 3,20,000, that is purchases. Inner column ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, less return outwards, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 20,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 3 lakh ರೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 4 lakh ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ 25,000. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್ 25,000 ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ 25,000. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 40,000 ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 40,000 ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 40,000ದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ 40,000 ಹಾಫ್ 20,000 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 25,000 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 20,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ 20% ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಆ 20% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಉಂಟು. ಆ 20% ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ 25% ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 20,000 ಮೇಲೆ 25% ಅಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25,000 ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ 25,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 4,25,000 ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ 40,000 ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರ 20,000 ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 4,25,000 ಮೇಲೆ 20/100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಗೆಟ್ 85,000 ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಮೆಮೊರಂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 5,05,000 ಎರಡು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 60,000 is the stock on the date of 5. This is very important point. See ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದು 40,000, ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸೋದು 40,000. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ನನಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು 40,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಳಿಸಿದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಧ, 40,000ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ 40,000 ಇಂಟು ಆಫ್ ಎಷ್ಟು 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ಇನ್ನು ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 20,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 20,000 ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಮೆಮೊರಂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 20,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸರ್ 25% ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 25% ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಇಂಟು 25/100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ 25,000. ಇದನ್ನ ಮೆಮೊರಂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, therefore ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ 5 60,000 ಈಸ್ ವಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 45,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ 45,000 ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಹ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ
ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore, in this problem does not provide any information about the policy amount, hence amount of claim is the same as actual amount of loss. Okay, dear students, ನಾನು ಸುಮಾರು 16 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.